예, 파트 3입니다. 마지막 부분인데요. Another woman, 또 하나의 여성은 who is also named Tatiana, 또한 테티아나라고 이름이 붙여진 사람인데 and crossed recently, 그리고 최근에 국경을 넘은 사람인데 said, 뭐라고 그러냐면 she fled with her daughter, 자신의 딸 마리아 8살하고 같이 도망쳤습니다. fled, flee의 과거죠. 도망쳤는데 그리고 아들 올렉시 18하고 after local authorities called, 현지 당국이 전화를 한 다음에 현지 당국에서 전화가 왔어요. with a warning, 경고를 가지고 전화를 했더라 이거죠. They will take her children. 이 당국이 이 여성의 아이들 2명을 데리고 가버리겠다라고 경고한 후에 she added, 그녀 아줌마가 추가해서 뭐라고 하냐면 she also feared, 또한 두려워한 게 뭐냐면 자기가 두려워한 거 두려워하다죠. 올렉시 이 아들이 would be drafted, 징집될 거예요. 징집 into the Russian army, 러시아 군으로 징집될 것을 두려워했다는 겁니다. Students are required to take courses, 학생들은요 수강하도록 요구받습니다. On Russian military history, 러시아 군 역사에 관해서 according to the 인터뷰에 따르면 The curriculum also has mandatory elements. 이 커리큘럼 교과 과정이 또한 mandatory 의무적인 그런 과목들을 가지고 있어요. Like important conversation, 중요한 대화들. Which are pro-Kremlin discussions. 이것은요, 친-크렘린, 친-러시아 정부의 논의입니다. Of current events. 시사 문제에 관해서요, 러시아 입장을 대변하는 그런 주장을 펼치는 수업 시간이 important conversation입니다. 중요한 시사 문제를 다룬다 이 말인데요. 순전히 pro-Kremlin, 러시아 정부 편을 드는 그런 관점에서 모든 상황을 바라보는 그런 과목이다 이거죠. And lessons of courage. 그리고 용기의 과목이라는 것은 about heroic deeds of Russian soldiers. deeds는 행동입니다. 영웅적인 행동들에 관한 건데요. 러시아 군인들의 영웅적인 행동에 관한 그런 것들을 수업을 받기도 합니다. Another woman called Tatiana, 테티아나라고 불리는 또 하나의 여성이 also crossed in December. 또한 12월에 국경을 넘었는데 with her daughter, 딸 마리아하고 그 다음에 아들 올렉시하고 같이 국경을 넘었습니다. 여긴가 봐요. 엄마하고 딸하고 아들하고요. 뭐 이렇게 된 것 같은데. These begin in the first grade. 이런 것들이 시작되는데, 이러한 교육 같은 게 시작되는데, in the first grade, 1학년. 초등학교 1학년에서부터 시작됩니다. 이제 like 알렉산드라가 말인데, 36, who lived in Russian occupied Crimea. 이 여성이 러시아에서 점령되고 있는 크라이미아에 살았습니다. 크라이미아가 2014년에 쳐들어와가지고 러시아가 점령해버렸죠. 그래서 거기 사는데 until October, 작년 10월까지 with her husband, 남편 데이빗과 함께, 그리고 two sons, 2명의 아들과 함께, 나이가 ages 9 and 11, 9살, 11살인데, every Monday, 매 월요일 날마다 her boys had important conversation lesson. 이 아들들은 이 수업을 받았어요. important conversation, 중요한 그런 대화라는 시사 문제를 러시아의 관점에서 바라본 그런 시사 문제들 수업을 받았는데요. 엄마 이야기가 My children were taught, 내 아이들이 교육을 받았는데 to draw tanks, 탱크를 그리도록 교육을 받았습니다. Instead of the usual things, 통상적인 물건 대신에 탱크를 그리도록 교육을 받았습니다. Alexandra said they were also marching in the schoolyard. 그리고 또한 행진을 했어요. 행진 in the schoolyard. 학교 마당에서 행진을 했다는 겁니다. 행진 또는 행군을 했다는 거죠. 계속해서 what marching. Teachers asked her children, 선생님들이 애들한테 뭘 요청했냐면 무엇에 대해서 질문을 했죠. 질문. Their attitude, 그들의 태도에 대해서 toward the fighting in Ukraine, 우크라이나에서의 전쟁에 관한 그들의 태도가 무엇인지 질문을 했다는 겁니다. She suspected, 그녀는 의심했어요. The questioning was, 이러한 질문은 was aimed at, 무엇을 겨냥한 거냐? Determining, 파악하기 위한 거다. The parents' political views, 부모의 정적인 견해를 파악하기 위한 그런 목적이다. 라고 의심했습니다. We started feeling, 우리는 다음과 같이 느끼기 시작했어요. sooner or later, 조만간이라면, 빠르거나 아니면 늦거나, 조만간 they would come to our home. 그 당국자들이 우리 집으로 올 것이다. 라고 우리가 느끼기 시작했어요. You need to be either
당신은 A거나 아니면 B거나 할 필요가 있다는 겁니다. Either on the same page with Russians, 러시아하고 같은 페이지요. 견해를 같이 한다는 겁니다. 러시아 사람하고 견해를 같이 하든가, or 아니면 leave 그 러시아 지역 피점령지를 떠나든가, 둘 중 하나 할 필요가 있다는 거죠. The school sign children up, sign up, 등록시킨다는 겁니다. 이 학교들은요, 애들을 등록시켜요. As early as first grade. 이거 빠르면 1학년 때부터 어디에 등록을 시켜버리냐면 Young Army Club에 등록을 시켜버려요. Young Army Club에다가 whose members, 이 클럽의 멤버들은 wear, 착용을 합니다. Military style uniforms, 군대 스타일의 유니폼을 착용합니다. 라고 전문가들이 그렇게 주장을 합니다. There are also police and emergency service clubs. 거기에는 이 military 클럽만이 아니고요. 경찰 클럽, 그 다음에 비상 서비스, 응급 서비스 클럽도 있어요. fortunately, 애들을 위한 with their own uniform, 그 자체의 유니폼을 가지고, 그러니까 경찰 클럽도 유니폼 따로, 그 다음에 비상출동 클럽도 또 유니폼 따로. A study released in September 9월에, 작년 9월에 공개된 연구가요. 누가 했니? By the Humanitarian Research Lab at the Yale School of Public Health, 예일 의대의 이 단체에서 발표한 이 연구가 다큐멘터리 기록했는데요. At least 210 sites, 최소한 210개의 장소들을 기록했습니다. In Russia, 러시아에서 and in occupied areas, 그리고 점령 지역들에서 총 210개의 장소인데 with school, 거기에는요 school programs, 스쿨 프로그램을 가지고 있는 그런 지역인데 where 그 학교에서는, 그 사이트에서는, where는 정확하게 그 사이트를 말이에요. 그 210개의 현장에서는 Ukrainian children were taught Russian nationalist curriculums. 러시아, 우크라이나 아이들한테 무엇이 가르쳐지냐면 러시아의 민족주의적 교과과정, or military training, 아니면 군사 훈련이 가르쳐지고 있었다 이거죠. 어떤 엄마인지 애정이 대단하네요. 아이를 껴안는 그 방식이 대단하네요. A mother reunites with a 7-year-old son. 매일 학교 갔다 와가 아니고요. 아들하고 재회한다 했는데 엄마가 7살짜리 아들하고 after he crossed from Belarus to Russia. 이 7살짜리가 혼자 건너왔나? 삼촌이랑 건너왔나? 누군지 모르지만 벨라루스 우크라이나로 그래 돌아온 다음에 이제 집 앞에서 이렇게 엄마하고 재회하는 모습이네요. Some children try to resist the propaganda. 일부 어린아이들은 시도합니다. 저항해 보려고요. 이 이런 선전 또는 선전 교육에 저항해 보려고. While others, 다른 아이들은 반면에 are drawn in it. drawn in. 거기에 끌려 들어간다 이겁니다. draw in. in이 부사로 안으로, 그 시스템 안으로 끌려 들어가 버려요. It can depend on. 그것은 무엇에 달려있느냐. A냐 B냐라는 이거요. 저항하느냐 아니면 수용하느냐. 그것은 무엇에 달려있느냐 하면 the different conditions. 다른 여건, 각각 여건 and the level of danger, 그리고 위험의 수준. 이 두 가지에 달렸다는 겁니다. 여건이 어떠냐, 그 지역의 여건, 그 다음에 그 위험이, 관련된 위험의 수준이 어느 정도냐. Where they were, 그들이 살고 있는 장소에서의 여건과 위험 수준, 그것에 달린다 이거죠. 라고 올레나가 말하는데 founder of the Voices of Children Charity, 이 자선단체를 설립한 사람입니다. which, 이 자선단체는 제공하는데 psychological support, 심리적 지원을 제공합니다. 어린아이들한테 who have returned from occupation, 점령지로부터 우크라이나 본토로 돌아온 아이들한테. children seek safety, 어린아이들은요 안전을 추구해요. 그것을 찾는다 이겁니다. by conforming, 그 일치함으로 해서 she said, 그 여성 말이에요. conforming, 일치한다는 말은 결국 굴복한다는 말이에요. 여기서는 이 문맥에서 러시아의 압박에 굴복해요. 거기에 굴복함으로 해서 심리적인 안정을 찾는다는 겁니다. 저항을 하게 되면 굉장히 복잡해요. 심리적으로도 그 기타 여러 가지 측면에서 저항하면 복잡한 일이 뒤따르죠. 그래서 할 수 없이 conform, 이 conform 형태를 같이 그냥 일치해버리는 겁니다. 그것을 수용해버리는 거예요. 그런 제국주의적 그 러시아의 그런 강압에 그냥 굴복해버리는 겁니다. 거기 일치함으로 해서 안정을 추구한다. 안전을
솔직하게 말하면 when so many grown-ups around me were saying 우리 내 주위에는 그렇게도 많은 성인들이죠. 성인들이 다음과 같이 말을 하고 있을 때 the Ukraine started the war, 우크라이나 전쟁을 시작했다라고 이야기를 할 때에 I started believing them. 나는 그 말을 믿기 시작했다 이거죠. 우크라이나가 전쟁을 시작했다라고 러시아 측이 계속 선전하니까 내가 그 말을 믿기 시작했어요. 솔직하게 말하면 내가 그걸 믿었다는 거예요. 순진하게. 다닐로가 16이 말했는데 who spent 6 months in a Russian-run children's camp and school. 6개월을 지냈는데요. 러시아에서 러시아 사람에서 운영되는 어린아이 캠프, children's 캠프와 학교에서 6개월을 보낸 친구가 러시아 쪽에서 세뇌당해가지고 지금 현재 러우 전쟁은 우크라이나가 시작한 것이다라고 잘못 믿은 거죠. He lived with his family. 그가 자기 식구들하고 가족들과 함께 살았는데 in the southern city of Kherson. Kherson이라는 이 도시에서 남쪽에 있는 도시입니다. 그런데 이 Kherson이 which Russian forces overran 2022년에 overran 말하자면 정복해버린 겁니다. 와서요. 완전 휩쓸고 지나가 버렸는데 그러니까 Kherson이 지금 점령 지역 중에 하나입니다. And which 그리고 이 지역을 Ukraine recaptured later that year. 그해 말에 다시 재점령했어요. 재점령. 잠시 우크라이나 군한테 뺏겼다가 그해 말에 2022년 말에 다시 재점령해버린 커슨 출신이다 이거죠. While Kherson was still under Russian control, 커슨이 아직도 러시아의 통제하에 있지만 when he was 13, 그녀가 13살이었을 때 the authorities sent him, 당국이 그를 어디로 보냈냐면 to the camp, 그 캠프로 크라이미아에 있는 러시아 캠프로 보낸 겁니다. Soon after, 그 직후에 Ukraine took control of Kherson. 그리고 우크라이나가 커슨을 이제 통제했어요. 커슨을 장악한 겁니다. 장악했다예요. Leaving, 그럼으로써 다닐로그를 in the camp, 캠프에다 그냥 놔둬버린 겁니다. On the other side of the front line, 전선의 다른 쪽 끝에 있는, 그러니까 크라이미아에 그대로 둬버리니까요. He remained there. 그래서 그는 그 크라이미아에 계속 머물러 있었어요. For 6 months. 6개월 동안. Until his mother got him out. 엄마가 그를 끄집어낼 때까지. 크라이미아에서 끄집어낼 때까지. Every morning in the camp. 캠프에서 매일 아침에 he listened to the Russian national anthem. 그는 러시아의 애국가를 들었습니다. While standing at attention. 차렷 자세로 있으면서. Each time the camp had visitors. 이 캠프에 방문객들이 있을 때마다 이걸 접속사로 분류가 돼요. 예. 그러니까 whenever the camp has visitors, whenever 하고 each time 하고 똑같겠죠. 캠프에 방문객이 있을 때마다 Danilo and the other children, 어린아이들이 marched through the yard. 이 마당을 통해서 행진했다. 즉, 그랬더니 그들을 맞이하기 위해서 chanting, 다음 같은 구호를 외치면서 go forward, 앞으로, 러시아, 앞으로 돌격, 러시아. 이렇게 구호를 외쳤다는 거죠. 예, 거기까지입니다.